अमृतसर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह कालू ने कहा कि श्रोमणी कमेटी दिल्ली में कार्यालय पर कब्जा करने के नाम पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करना बंद करे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां ਜਿਹੜੀਆਂ अंतरिम बोर्ड ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੂ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਜੀਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜੀ, दूसरा तीसरा, मेरे ख्याल आज 18 तरीक तो लैके लगातार उत्थे अखंड पाठ साहब विच इन्होंने 2 पाठ भी शुरू कराए और उत्थे कहा जा रहा है कि असीं बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई बारे ये पाठ रखे ने उस स्थान के उत्ते जिथे सिर्फ पंजाब तो लियाए गए 15-20 निहंग सिंह जथेबंदियां दे बंदे बैठे हैं, 10-15 श्रोमणी कमेटी के मैंबर बैठे हैं, जिथे दिल्ली की संगत का कोई बंदा नहीं जाता और गुरुद्वारा रकाबगंज साहब के कॉम्पलैक्स के जिथे ये ऑफिस स्थित है जिहड़ा दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी की प्रॉपर्टी है उहदे उत्ते कब्जा करके गुरुद्वारे नूं ना करके गुरुद्वारे तो अलावा अपने दफ्तर के अखंड पाठ रखना, मैं समझदा कि जिन्नी वड्डी बेदबियां इत्थे गुरु ग्रंथ साहब महाराज दियां पंजाब च होईयां ये उहदा उस तो ही वड्डा निरादर जिहड़ा उत्थे कीता जा रहा और उहदे विच पंजाब की जिहड़ी अकाली लीडरशिप है मैं कहते हुए मैनू गुरेज नहीं है कि सारी लीडरशिप उत्थे आके नतमस्तक होके उस गल नूं बढ़ावा दे रही है कि ये कारज बड़े वधिया तरीके दे नाल हो रहे और उस तो बाद एक नवी चीज़ शुरू की गई दिल्ली दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों उत्थे ऐलान करता गया आके कि असी 5 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ दिल्ली वास्ते दिता जाएगा। मैं पूछना चाहता वहाँ कि बहुत ही सत्कारयोग ने साडे प्रधान साहब धामी साहब, क्या तुसी ये 5 करोड़ रुपया देना कितने पास कराया किसी एग्जैक्टिव दे विच कि तुसी 5 करोड़ रुपए की सहायता किस किस्म की सहायता दिओगे? जेड़े तुसी उत्थों बसां शुरू कीतियां ने हरमंदर साहब दिल्ली तो हरमंदर साहब तक श्रोमणी कमेटी का कोई मैंबर इन्हां को पुछण वाला नहीं है कि अज तक श्रोमणी कमेटी के किन्ने बंदे अपने इत्थों इलाकों तो बसां लैके दिल्ली दे विच जिथे 12 इतिहासिक गुरुद्वारे 9 इतिहासिक गुरुद्वारे और 3 वड्डे एफओजे गुरुद्वारे ने जिथे जिन्हां दियां बड़ियां लोगों दियां संगतां बड़ियां ज़्यादा जुड़ियां हुई हैं। सो एफओजे इतिहासिक गुरुद्वारे के दर्शन जिथे गुरु नानक देव महाराज जी के शो प्राप्त होन, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का शो प्राप्त होन, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादतां हो रखिया होन, उस स्थानां दे उत्ते गुरु हरकृष्ण साहब का उद्धार होए जितों दुनिया दाता लैके जाती है, उत्थे तुसी अपनी पंजाब की संगत नूं दर्शन नहीं कराउण वास्ते कोई इत्थों उपराला कीता, मगर दिल्ली तो उल्टी गंगा बहानी शुरू करती जिथे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप अपने इलाके के मैंबरों को जिथे ये सुविधा मुहैया कराती है उत्थे आके ये गल की गई कि असी इत्थे फ्री इलाज करावांगे, MRI करावांगे क्योंकि ये ऑलरेडी काम जिहड़ा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर रही है, मगर उन्होंने किस राजनीति के अधीन किया जा रहा है उन्होंने को पुछण वाला होए कि किहड़े हॉस्पिटल के नाल तुसीं टाई अप कीता। नहीं देखो मैं ताड़ी बिल्कुल क्लैरिटी अज ये क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब सी तुहाडा, असीं उम्मीद करते सी कि जरूर कोई ना कोई पत्रकार पूछेगा, मैं धन्नवाद करदा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सारे मैंबर श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट के मैंबर ने, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट तो सारिਆਂ ने एक सानू एफिडेविट तक दिता होया कि असीं इहदे मैंबर हैगे आ, साडा भारतीय जनता पार्टी के नाल कोई लेना देना नहीं। दिल्ली दे विच सरकार केंद्र की बैठी है और सानू सरकारों को काम कराने हैं। 400 साल सरकार ने हुणे बढ़ाने की गल की, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का प्रकाश पुरब उन्होंने साडा सहयोग मंगिया, असीं दिता। आने वाली 8 तरीक नूं जिहड़ा इतवार अगला आना है 8 तरीक नूं भाई मती दास चौक का असीं उद्घाटन करन जा रहे हैं, जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाल जिहड़े शहीद होए सी भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣਾ ਫੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ? ਬਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਨੂੰ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ। 16 ਤਰੀਕ ਔਰ 17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, AICT ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 20 ਔਰ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ 16 ਔਰ 17 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਪਹਿਲੇ। ਔਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਾਵਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਰੂਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੂਮ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਆ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 30 ਦੇ 30 ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ 29 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ? ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਨਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਇਹ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਔਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਉਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਔਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣ ਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਰੰਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਔਨ ਦੀ ਸਪੌਟ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰੀ ਜੋ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਏ
ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਗਏ ਤੇ 75 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਕਿ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ 400 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿੰਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਥਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਪੰਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਜਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਔਨ ਸਟੇਜ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। एक लास्ट PTN न्यूज़ के लिए अमृतसर से धर्मवीर गिल की रिपोर्ट।